साथी मित्रों एग्जाम साथी चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે તમારી સમક્ષ ધોરણ 10 ની સામાજિક વિજ્ઞાન એટલે કે જીસીઆરટી ના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી એમસીક્યુ લાવ્યા છીએ। તો આમાં આપણે સમગ્ર રીતે ચર્ચા કરશું। સાથે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો શિલ્પ અને સ્થાપત્ય ત્રીજા નંબરનું પ્રકરણ છે। અગાઉ પણ વિડીયો આપણે બનાવી દીધા છે। આવા તો જોવા માંગતા હો તો આપણું જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં જઈને જોઈ શકો છો। સાથે તમે બધા જ જાણો છો જીસીઆરટી ના પાઠ્યપુસ્તકોનો સિલેબસ સામા કઈ પરીક્ષામાં પૂછાય છે। तो तलाटी है, सीसी है, पुलिस कॉन्स्टेबल है, टाटनी परीक्षाओं है, बधे ज पूछाय है। बराबर। तो सौ प्रथम प्रश्न है, पाषाण ने छीणी ने हथोड़ी वडे कोतरी ने आकार बनाववानी कला एटले? तो पाषाण ने छीणी ने हथोड़ी वडे कोतरवामां आवे छे अने शिल्पकला आपणे ओळखीए छीए। कई कला नामे ओळखाय छे? शिल्पकला तरीके ओळखाय छे। तो पाषाण एटले पत्थर अने छीणी ने हथोड़ी विषे तमे बधा जाणो छो। बीजा नंबरनो प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्थापत्य माटे बीजो कयो शब्द वपराय छे? तो जे संस्कृत भाषा है एमां स्थापत्य माटे वास्तु शब्द वपराय छे। वास्तुकला। कई कला? वास्तु। तो ए जवाब साचो छे। तीजो प्रश्न है, प्राचीन भारतना नगरोनी मुख्य विभाग में एक विभाग न हतो। कयो एक विभाग न हतो? तो नगरना सैनिकोना आवास धरावतुं वच्चेनुं नगर। तो सैनिकों माटे कोई नगर जे सिंधु खीणनी संस्कृति हती एमां नहोतुं। तो सी जवाब साचो छे। हवे शुं शुं हतुं ए पण आपणा माटे महत्वनुं छे। तो शुं हतुं? तो जे प्राचीन भारतना नगरो जे मुख्य सिंधु खीणनी संस्कृतिना मुख्य नगरो छे, मोहेंजोदड़ो छे, धोळावीरा छे, तो बधा ज नगरोनी वात चाली रही छे। तो शासक अधिकारीनो गढ़ हतो। अन्य अधिकारीओना आवास धरावतुं उपलुं नगर हतुं। सामान्य नगरजनोना आवास धरावतुं नीचलुं नगर हतुं। बराबर। तो उपलुं नगर हतुं, नीचलुं नगर पण हतुं ने शासक अधिकारीनो गढ़ पण हतो। बराबर। तो साचो जवाब शुं न हतुं? तो सी न हतुं। बराबर। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न छे, सिंधु खीणनी संस्कृतिमांथी मळी आवेला नगरो पैकी कया नगरनुं आयोजन श्रेष्ठ हतुं? तो मोहेंजोदड़ो जे नगर है एनुं नगर आयोजन सौथी श्रेष्ठ हतुं। केवुं श्रेष्ठ हतुं आपणे थोड़ी वात करी लीए। तो आ जे नगर आयोजन हतुं एमां लोको नदीना पूर के भेजथी बचवा माटे लोको पोताना मकानो जे छे ऊंची पीठिका उपर बांधता हता। शेना उपर? तो के ओटला उपर बांधता हता। श्रीमंतोना मकान 2 माळना हता। वारंवार पूछाय छे। श्रीमंतना मकान 2 माळना हता अने 5-7 ओरडावाळा हता। तो ओरडानी संख्या केटली हती? 5-7। ज्यारे सामान्य वर्गना लोकोना मकान 1 माळ अने 2-3 ओरडा। बराबर। 1 माळ अने ओरडा केटला हता? 2-3 हता। आखा नगरनी चारे बाजू दीवाल बांधवामां आवती हती। तो शुं हतुं? किल्लाबंधी। मकानना दरवाजा जाहेर रस्ता पर पड़वाना बदले अंदरनी बाजू शेरी के जे गली होय एमां पड़ता हता। मकानमां हवा उजास माटे बारी बारणानी व्यवस्था पण हती। दरेक मकानमां कोठा, रसोडું અને સ્નાનગૃહ હોવાના અવશેષો પણ ત્યાં મળ્યા હતા। અને ખરેખર મોહેંજો-દડો નગર જે છે આ રીતે આયોજનની દ્રષ્ટિએ કેવું હતું? શ્રેષ્ઠ હતું। તો લોથલ જે છે આપણે અમદાવાદના ધોળકામાં આવેલું છે। સુરકોટડા છે કચ્છમાં છે। મોહેંજો-દડો જે છે એ પાકિસ્તાનમાં છે। હડપ્પા જે છે એ પણ આપણે જે પંજાબનું સિંધનું લારખાન છે ત્યાં છે। હવે કયા નગરના રસ્તાઓને ઘણા સુવિધાજનક અને આધુનિક હોવાનું માનવામાં આવે છે? તો જે મોહેંજો-દડોના રસ્તાઓ છે એ બધા રસ્તાઓને સુવિધાજનક અને આધુનિક હોવાનું માનવામાં આવે છે। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, મોહેંજો-દડો નગરની આગવી વિશેષતા કઈ હતી? તો ભૂગર્ભ ગટર યોજના ત્યાંની હતી, એક ખૂબ આગવી વિશેષતા હતી। તો મોહેંજો-દડોની જે આગવી વિશેષતા કહેવાય છે એ શું હતી? તો ભૂગર્ભ ગટર યોજના છે। 7 નંબરનો પ્રશ્ન છે, મોહેંજો-દડો જેવી ભૂગર્ભ ગટર યોજના વિશ્વમાં બીજા કયા સ્થળે જોવા મળે છે? તો ભૂમધ્ય સમુદ્રનો જે ક્રીટ ટાપુ છે, તો ભૂમધ્ય સમુદ્રનો જે ક્રીટ ટાપુ છે તો બ્રિટન ને બધા ભૂમધ્ય સમુદ્ર નજીક આવેલા છે। તો મોહેંજો-દડો જેવી જે ભૂગર્ભ જમીનની અંદરની જે ગટર યોજના છે એવી બીજી ક્યાંય જોવા મળતી હોય તો ક્રીટ ટાપુ છે। કયો ટાપુ છે? ક્રીટ। ખાસ યાદ રાખજો। મોહેંજો-દડોના શહેરના રસ્તાઓની પહોળાઈ કેટલી હતી? તો જે પહોળાઈ છે એ 9.75 મીટર હતી। કેટલી પહોળાઈ હતી? 9.75 મીટર। તો જે મોહેંજો-દડોના રસ્તાઓ છે 9.75 મીટર પહોળા હતા। પછી નાના રસ્તાઓ કાટખૂણે મળતા હતા। કેવી રીતે મળતા હતા? આ રીતે કાટખૂણે એકબીજાને મળતા હતા અહીંથી નામ। હવે એકથી વધારે વાહનો પસાર થઈ શકે એટલા પહોળા હતા। રસ્તાઓની બાજુમાં ચોક્કસ અંતરે આવેલા એક સરખા ખાડા હતા જે રાત્રિ પ્રકાશ માટે વપરાતા થાંભલાઓ, એટલે કે એ ખાડા પણ ત્યાં છે। એ ખાડા રાત્રિ પ્રકાશ માટે થાંભલા ઊભા કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા।
રાજમાર્ગો પહોળા અને સીધા હતા એકદમ, તો એમાં ક્યાંય વળાંક ન હતો. 2 મુખ્ય રાજમાર્ગો હતા. એક રાજમાર્ગ ઉત્તરથી દક્ષિણ જતો હતો અને બીજો જે હતો એ પૂર્વથી પશ્ચિમ જતો હતો. તો બંને રાજમાર્ગો મધ્યમાં એકબીજાને કાટખૂણે છેદતા હતા. તો કાટખૂણે છેદે આ કાટખૂણે કહેવાય. બરાબર, આ રીતે તમે ચતુષ્કોણ ભણ્યા હશો તો એમાં આવે છે. હવે ગટર યોજના વિશે આપણે વાત કરીએ તો હડપ્પીય સંસ્કૃત નગર આયોજનની જે આગવી વિશેષતા હતી એ ગટર યોજના હતી. પ્રાચીન સમયમાં આ ગટર યોજના જેવી ગટર યોજના ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં આવેલો જે ક્રીટ ટાપુ છે એના સિવાય બીજે ક્યાંય ન હતી. નગરમાંથી ગંદા પાણીના નિકાલ માટે આ ગટરો બનાવવામાં આવી હતી. મોહેંજો-દડોના દરેક મકાનમાં ખાળ કૂવો હતો. તે નાની ગટર દ્વારા શહેરની જે મોટી ગટર છે એની સાથે જોડાયેલો હતો. હવે ખાળ કૂવામાં અમુક હદ સુધી પાણી ભરાય એટલે તેનું પાણી આપોઆપ નાની ગટરમાંથી મોટી ગટરમાં જતું. તે સમયે સુધરાઈ જેવી કોઈ કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા નહોતી અને આ રીતે સ્વચ્છતા જાળવ. તો કયા સમયના નગરોનું આયોજન સુવ્યવસ્થિત હતું? તો જે હડપ્પીય સંસ્કૃતિના નગર છે એ બધાનું આયોજન એકદમ જોરદાર સુવ્યવસ્થિત હતું. તો હડપ્પીય, બીજું નામ છે સિંધુ સંસ્કૃતિ. 10 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાંથી મળી આવેલા હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું મહત્વનું નગર ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો જે ધોળાવીરા છે કચ્છમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? કચ્છમાં. એ જવાબ સાચો છે. ધોળાવીરા ક્યાં આવેલું છે? તો જે ધોળાવીરા છે એ કચ્છના ખદીર બેટમાં આવેલું છે. વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે, ખાસ નોંધી લેજો. તો ધોળાવીરા ક્યાં આવેલું છે? ખદીર બેટમાં આવેલું છે. બધા પ્રશ્નો જીસીઆરટી આધારિત છે. ખૂબ મહેનતનું કામ છે. વિડીયો પસંદ પડે તો લાઇક આપી દેજો. સાથે જે ગ્રુપ ચાલે છે ત્યાં પણ શેર કરી શકો છો, જેના લીધે જેટલા પણ વ્યૂ વધે છે એટલો વિડીયો બનાવવાની ખૂબ મજા આવશે. સાથે આપણો પ્લાન છે 50 દિવસના 50 લેક્ચર, 50 પ્રશ્નો એમાં દરરોજ હશે અને બધા જીસીઆરટી આધારિત આપણે બનાવવાની ઈચ્છા છે. તો બધા જ આપણે ટૉપિક કવર કરવાના છીએ. બંધારણ છે, સંસ્કૃતિ છે, ઇતિહાસ છે, ભૂગોળ છે, તર્કશક્તિના પ્રશ્નો છે, ગણિતના છે. તો જરૂર જોતા રહેજો. લોથલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે લોથલ છે એ અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. કયા? તો કે લોથલ જે છે અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. તો સી જવાબ સાચો છે. કચ્છમાં શું આવ્યું છે? તો જે કચ્છ છે ત્યાં ધોળાવીરા આવેલું છે. ધોળાવીરા કચ્છમાં ક્યાં આવ્યું છે? તો જે ખદીરબેટ છે ત્યાં આવ્યું છે. હવે 13 નંબરનો પ્રશ્ન છે, લોથલ ખંભાતના અખાતમાંથી કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? તો જે લોથલ છે ખંભાતના અખાતથી માત્ર 18 કિલોમીટર દૂર છે. કેટલું? 18 કિલોમીટર. કોનાથી 18 કિલોમીટર દૂર છે? તો જે ખંભાતનો અખાત છે એનાથી લોથલ 18 કિલોમીટર દૂર છે. હવે 14 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ભગવાન બુદ્ધના અવશેષોને એક પાત્રમાં મૂકી તેના પરની અર્ધ ગોળાકાર ઇમારતને આપણે કયા નામે ઓળખશું? તો ભગવાન બુદ્ધના અવશેષોને એક પાત્ર એટલે કે એક વાસણમાં મૂકી દીધા છે, તેના પર જે અર્ધ ગોળાકાર આપણે ઇમારત બનાવી છે, આ રીતની અર્ધ ગોળાકાર, તો એ ઇમારતને આપણે સ્તૂપ તરીકે ઓળખીશું. કયા નામે ઓળખીશું? સ્તૂપ તરીકે ઓળખશું. 15 નંબરનો પ્રશ્ન છે, નીચેના સ્તૂપો પૈકી કયો એક સ્તૂપ સમ્રાટ અશોકના સમયમાં રચાયેલ નથી? બરાબર, તો સમ્રાટ અશોકના સમયમાં રચાયેલો ના હોય એવો એક સ્તૂપ તમારે ઓળખવાનો છે. તો પીપારાવનો જે સ્તૂપ છે એ સમ્રાટ અશોકના સમયમાં નથી બન્યો, પણ હવે કયા બન્યા છે એની આપણે વાત કરી લઈએ. તો સાંચીનો સ્તૂપ છે એ સમ્રાટ અશોકના સમયમાં, નંદનગઢનો સ્તૂપ છે એ પણ એમના સમયમાં, અને બેરતનો જે સ્તૂપ છે એ પણ એમના સમયમાં બન્યો હતો. તો ખૂબ મહત્ત્વના સ્તૂપ છે સાંચીનો, બેરતનો અને નંદનગઢનો સ્તૂપ. તો જે સમ્રાટ અશોક છે એના સમયમાં સાંચીનો, સારનાથનો ધર્મરાજિકા સ્તૂપ, બેરતનો સ્તૂપ છે, લોરિયા પાસે આવેલો નંદનગઢનો સ્તૂપ છે, ગુજરાતમાં દેવની મોરીનો સ્તૂપ છે. તો 5 સ્તૂપ બન્યા હતા. હવે એમાં જે મૌર્યયુગ દરમિયાન છે એમાં બૌદ્ધ ધર્મના સ્તૂપ છે, વિહાર છે, ચૈત્યો છે, સ્તંભાલેખ છે, શિલાલેખ છે, બધા જ જાણીતા છે. એમાં સાંચીનો જે સ્તૂપ છે એ મૌર્યયુગમાં રચાયેલા સાંચીનો સ્તૂપ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે. સાંચીનો અસલ સ્તૂપ ઈંટનો બનેલો હતો, હાલના સ્તૂપ કરતાં એ કદમાં અડધો હતો. આ બૌદ્ધ સ્તૂપ સ્થાપત્ય કલાનો અમૂલ્ય વારસો ગણાય છે. તો આ જે સ્તૂપ છે એ સાંચીનો છે, તમે જોઈ શકો છો. ક્યાં છે? તો મધ્યપ્રદેશમાં છે. 16 નંબરનો પ્રશ્ન છે, કયા રાજાનો સમય બૌદ્ધ ધર્મની જાહોદલાલી અને શિલ્પ સ્થાપત્ય કલાનો યુગ હતો? તો જે અશોકનો સમય છે એ બૌદ્ધ ધર્મની જાહોદલાલી અને જે શિલ્પ સ્થાપત્ય છે એના માટેનો સમય ગણાય છે. તો સમ્રાટ અશોકનો સમય. બરાબર, તો સમ્રાટ અશોક કયા વંશના હતા? તો કે મૌર્ય વંશના હતા.
મધ્યપ્રદેશમાં કયો સ્તૂપ આવેલો છે? હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી દીધી છે. ફટાફટ જવાબ કોમેન્ટ કરી લેજો. કયો સ્તૂપ આવ્યો છે મધ્યપ્રદેશમાં? સાંચીનો સ્તૂપ આવેલો છે. દેવની મોરીનો સ્તૂપ ક્યાં આવેલો છે? ગુજરાતમાં આવેલો છે. નંદનગઢનો સ્તૂપ ક્યાં આવેલો છે? લોરિયામાં આવેલો છે. સારનાથનો જે સ્તૂપ છે ક્યાં આવેલો છે? તો બધા જાણતા હશો, કોમેન્ટ કરી દેજો ફટાફટ. 18 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં કયો સ્તૂપ આવેલો છે? તો ગુજરાતમાં દેવની મોરીનો સ્તૂપ આવેલો છે. ઉપરકોટનો જે કિલ્લો છે ક્યાં આવેલો છે? આપણા જૂનાગઢમાં છે. નંદનગઢનો ક્યાં છે? લોરિયામાં છે. સાથે 19 નંબરનો પ્રશ્ન છે, સાંચીનો અસલ સ્તૂપ શેનો બનાવેલો હતો? તો આપણે ચર્ચા કરી દીધી છે. તો સાંચીનો જે અસલ સ્તૂપ હતો એ ઈંટોનો બનેલો હતો. તો આ સ્તૂપમાં જે બૌદ્ધ ભગવાન હતા એમના અવશેષો રાખવામાં આવેલા હતા. શેના પાત્રમાં? તો એક માટીનું પાત્ર હતો. 20 નંબરનો પ્રશ્ન છે, મૌર્ય યુગમાં રચાયેલો કયો સ્તૂપ હાલના સ્તૂપ કરતાં કદમાં અડધો હતો? તો જે સાંચીનો સ્તૂપ છે એ અત્યારે હાલ જે સ્તૂપ સાંચીનો છે એના કરતાં કદમાં કેવો હતો? અડધો હતો. કેવો હતો? અડધો. તમને કાળા પેગોડાનું મંદિર છે યાદ આવતું હશે, ક્યાં આવેલું છે? ફટાફટ યાદ કરી લેજો. હવે 21 નંબરનો પ્રશ્ન છે, કયો બૌદ્ધ સ્તૂપ સ્થાપત્ય કલાનો અમૂલ્ય નમૂનો છે? તો જે સાંચીનો સ્તૂપ છે એ સ્થાપત્ય કલાનો અમૂલ્ય નમૂનો છે. કઈ સ્થાપત્ય કલા? તો જે બૌદ્ધ ધર્મની છે, એટલે કે બૌદ્ધની સ્તૂપ, બૌદ્ધોના જે સ્થાપત્ય કલા છે એમાં સાંચીનો સ્તૂપ અમૂલ્ય છે. 22 નંબરનો પ્રશ્ન છે, સ્તૂપના અંડાકાર ભાગની ટોચની ચારે બાજુ આવેલી રેલિંગને આપણે શું કહીએ છીએ? તો આ જે રેલિંગ છે એને આપણે અર્મિકા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સ્તૂપના અંડાકાર ભાગની જે ટોચની ચારે બાજુ આવેલી છે, તો આ રીતે ઉપર આવેલી હોય છે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો એ જે છે અર્મિકા તરીકે ઓળખાય છે. કયા નામે ઓળખાય છે? અર્મિકા. તો આ રીતે બી જવાબ સાચો છે. સમ્રાટ અશોકે સ્તંભ લેખો પર શું કોતરાવ્યું હતું? સ્તંભ એટલે થાંભલો અને લેખ એટલે એના ઉપર જે લખાણ લખવામાં આવે છે. તો એના ઉપર શું ધર્મની આજ્ઞાઓ કોતરાવી હતી? તો ધર્માજ્ઞાઓ. સી જવાબ સાચો છે. તો સમ્રાટ અશોકે સ્તંભ આલેખ જે છે એના ઉપર ધર્માજ્ઞાઓ. 24 નંબરનો પ્રશ્ન છે, સ્તૂપની ચારે બાજુ રચેલા ગોળાકાર રસ્તાને આપણે શું કહીએ છીએ? તો મેધી તરીકે ઓળખાય છે. રસ્તો જે છે કયા નામે ઓળખાય છે? મેધી તરીકે. જે ઉપર ભાગ હોય છે અર્મિકા તરીકે ઓળખાય છે. સાથે ઉત્તરનું તોરણ, દક્ષિણનું તોરણ, જે આગળ તોરણ હોય છે, આપણે દરવાજામાં એન્ટ્રી મારીને સાદા તોરણ બાંધીએ છીએ એવા પથ્થરના તોરણો હતા, તો એ તોરણ તરીકે ઓળખાય છે. અને મહેરાબ જે છે એ મુસ્લિમ લોકો છે એમના દ્વારા બનાવવામાં આવતું એક સ્થાપત્ય કલાનો નમૂનો છે. 25 નંબરનો પ્રશ્ન છે, મંદિર અને પૂજાના સ્થળોએ આવેલા ગોળાકાર રસ્તાને આપણે શું કહીએ છીએ? તો પ્રદક્ષિણા પથ તરીકે ઓળખાય છે. કયા નામે ઓળખાય છે? તો મંદિર અને પૂજાના સ્થળોએ આવેલો જે ગોળાકાર રસ્તો છે પ્રદક્ષિણા પથ તરીકે ઓળખાય છે. કયા પથ તરીકે? તો પ્રદક્ષિણા પથ. બરાબર. તો આ જે આગળનો ભાગ દેખાય છે તોરણ છે. હવે અહીંયા પ્રદક્ષિણા પથ ગોળાકાર ભાગ આપેલો છે. બરાબર. આ જે છે એની અંદર પ્રદક્ષિણા પથ, આપણે જે પ્રદક્ષિણા મંદિરની ચારે બાજુ કરીએ છીએ એની વાત ચાલે છે. હવે અહીં સૌથી ઉપર તમે અર્મિકા જોઈ શકો છો. તો આ બધા જે વસ્તુ છે એ તમારે પૂછાય છે. 26મો, મૌર્ય યુગની શિલ્પકલાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ નમૂનો કયો છે? તો જે સારનાથનો સ્તૂપ છે, સારનાથમાં જે સ્તૂપ આવેલો છે, મૌર્ય યુગની શિલ્પકલાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે. બૌદ્ધ કલા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય તો આપણે સાંચીના સ્તૂપની વાત કરી હતી. હવે મૌર્ય યુગની જે સમગ્ર કલા છે એમાં સારનાથનો સ્તૂપ ખૂબ ખ્યાતનામ છે. હવે 27મો પ્રશ્ન છે, ધર્મ આજ્ઞાઓ કોતરેલા સ્તંભ લેખો કોણે બનાવ્યા હતા? તો જે સ્તંભ લેખો છે એ પણ સમ્રાટ અશોકે બનાવ્યા હતા. કોણે? તો સમ્રાટ અશોકે. 28મો પ્રશ્ન છે, સારનાથના સ્તંભની ટોચ પર કયા પ્રાણીની આકૃતિ છે? તો વારંવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો જે ટોચ છે, ટોચ ઉપર સિંહની છે. શાની છે? સિંહની છે. સમ્રાટ અશોકના સ્તંભ લેખોની લિપિ કઈ છે? કઈ લિપિમાં લખાયેલા છે? તો લેખ છે બ્રાહ્મી લિપિમાં લખાયેલા છે. તો સમ્રાટ અશોકના જે સ્તંભ લેખો છે એ બ્રાહ્મીમાં, બાકી ખરોષ્ઠી છે, બ્રાહ્મી છે, દેવનાગરી છે, આ બધી જ લિપિમાં અશોકે જે છે પોતાના જે લખાણો છે લખાવ્યા છે. તો સ્તંભ લેખની લિપિ જે છે એ બ્રાહ્મી છે. 10 નંબરનો પ્રશ્ન છે, 30 નંબરનો, સ્તંભ લેખો કઈ લિપિમાં કોતરેલા છે? તો જે સ્તંભ લેખો છે
તો હમણાં ઉપર જ પ્રશ્ન આવી ગયો છે. તો બ્રાહ્મી લિપિ, બરાબર, લખાણ લખવા માટે જે વપરાય છે લિપિ તરીકે ઓળખાય છે. તો બ્રાહ્મી લિપિમાં સ્તંભલેખો લખેલા છે. સારનાથના સ્તંભની ટોચ પર કેટલા સિંહોની આકૃતિ છે? તો ટોચ પર સિંહની છે. હવે કેટલા સિંહની આકૃતિ છે? તો સારનાથનો જે સ્તંભ છે આપણે રૂપિયાના સિક્કા ઉપર હોય છે, તો 4 સિંહની આકૃતિ છે. કેટલા સિંહની આકૃતિ છે? 4. ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીક તરીકે નીચેનામાંથી કયા એક પ્રતીકને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? તો 4 સિંહોની જે આકૃતિ છે અને ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીક તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીક તરીકે 4 સિંહોની આકૃતિ સારનાથના સ્તંભમાં મળે છે. શેમાં મળે છે? સારનાથના સ્તંભમાં. શેની આકૃતિ? સિંહોની આકૃતિ. કેટલા? 4. 33 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશનું સ્થળ કયું હતું? તો ભગવાન બુદ્ધે સારનાથમાં ઉપદેશ આપ્યો તો કઈ જગ્યાએ? તો કે સારનાથ. તો મધ્યપ્રદેશના સાંચીમાં સ્તૂપ આવેલો છે. સાંચીનો સ્તૂપ, બરાબર. અલ્હાબાદ જે છે એનું અત્યારે નામ પ્રયાગરાજ થઈ ગયું છે. શું નામ થઈ ગયું છે? પ્રયાગરાજ. 34 નંબરનો પ્રશ્ન છે, સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ ગુજરાતમાં કયા પર્વતની તળેટીમાં જોવા મળે છે? કેટલી વખત બધી પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્નો પૂછાઈ ચૂક્યો છે? તો ગિરનારની તળેટીમાં. તો કોનો? સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ ગિરનારની. બાકીના 2 રાજાઓ બીજા પણ છે, તમને યાદ આવતા હોય તો એમના પણ ત્યાં કંઈક ને કંઈક બનાવટો સંગ્રહાયેલી છે. તો સમ્રાટ અશોકનો જે શિલાલેખ છે ગુજરાતમાં કયા પર્વત? તો કે ગિરનાર પર્વત. 35 નંબરનો પ્રશ્ન છે, અમરાવતીનો સ્તૂપ કઈ શૈલીનો છે? તો જે અમરાવતીનો સ્તૂપ છે દ્રવિડ શૈલીનો છે. કઈ શૈલીમાં છે? દ્રવિડ શૈલીમાં. તો દ્રવિડ દક્ષિણ ભારતમાં જાણીતી શૈલી છે. ગાંધાર શૈલી છે એ આંધ્રપ્રદેશ છે, ઉત્તર ભારત છે, ત્યાં ખૂબ જાણીતી શૈલી છે. મથુરા પણ તમે જાણો છો શૈલી. હવે 36 નંબરનો પ્રશ્ન છે, નીચેના પૈકી કયો સ્તૂપ દ્રવિડ શૈલીનો ઉત્તમ નમૂનો છે? તો નાગાર્જુન કાંડાનો જે સ્તૂપ છે એ દ્રવિડ શૈલીનો ઉત્તમ નમૂનો છે. કયો? તો જે નાગાર્જુન કાંડાનો સ્તૂપ છે એ ઉત્તમ નમૂનો છે. કોનો? તો કે દ્રવિડ શૈલીનો. શું છે? તો કે સ્તૂપ છે. 37 નંબરનો પ્રશ્ન છે, નાગાર્જુન કોંડાનો સ્તૂપ કઈ શૈલીનો છે? તો કે દ્રવિડ શૈલીનો છે. કઈ શૈલીનો છે? દ્રવિડ. તો 37માં શું સાચું છે? સી જવાબ સાચો છે. કયો યુગ ભારતીય કલાનો સુવર્ણ યુગ કહેવાય છે? તો ભારતીય કલાનો જે સુવર્ણ યુગ છે ગુપ્ત યુગ તરીકે ઓળખાય છે. કયો? ગુપ્ત યુગ. 39 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય ગુપ્તકાલીન કલાનો સર્વોત્તમ નમૂનો કયો છે? એટલે કે બધામાં બેસ્ટ, સૌથી બેસ્ટ નમૂનો કયો છે? તો વિષ્ણુના વરાહ સ્વરૂપની જે પ્રતિમા છે, મહાવીર સ્વામીની જે પ્રતિમા છે એ ભારતીય ગુપ્તકાલીન કલાનો સર્વોત્તમ નમૂનો છે. તો વિષ્ણુની વરાહ સ્વરૂપની પ્રતિમા છે અને મહાવીર સ્વામીની જે પ્રતિમા છે, આ 2 વસ્તુઓ ઉત્તમ નમૂના તરીકે ઓળખાય છે. 40મો પ્રશ્ન છે, અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? તો મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદ ખાતે. ક્યાં આવેલી છે? મહારાષ્ટ્રનું જે ઔરંગાબાદ છે ત્યાં અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ આવેલી છે. તો આના વિશે વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાય છે. 41 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ઉદયગીરી, ખંડગીરી, નીલગિરી અને વાઘની ગુફાઓ કયા શહેરની પાસે આવેલી છે? તો આ ગુફાઓ જે છે ભુવનેશ્વર શહેરની, ભુવનેશ્વર જે શહેર છે એની પાસે આવેલી છે. તો ઉદયગીરી, ખંડગીરી, નીલગિરી અને બાઘની જે ગુફાઓ છે, ભુવનેશ્વર શહેર ક્યાં આવેલું છે? તો તમે નામ સાંભળ્યું છે, ઓડિશા. તો ઉદયગીરી, ખંડગીરી, નીલગિરી અને બાઘની એટલે કે વાઘની જે ગુફાઓ છે એ ભુવનેશ્વર શહેરની આસપાસ આવેલી છે. અજંતા છે, ઇલોરા છે, એ બધા જે ગુફાઓ છે ઔરંગાબાદની પાસે આવેલી છે. સાથે મુંબઈની એલિફન્ટા ગુફા પણ જાણીતી છે. ભારતમાં કયા સ્થાપત્યો મનુષ્યકૃત સૌંદર્ય ધામો ગણાય છે? તો જે ગુફા સ્થાપત્યો છે એ મનુષ્ય દ્વારા રચિત સૌંદર્યના ધામ ગણાય છે. તો ગુફા સ્થાપત્યો જે છે, ગુફાઓની જે રચના છે, અજંતા છે, ઇલોરા છે, એલિફન્ટાની ગુફા છે, વાઘની ગુફાઓ છે, તો આ બધી જ ગુફાઓ મનુષ્યકૃત સુંદર ધામ તરીકે ગણાય છે. હવે જે વિહાર છે એ રહેવા માટે હોય છે અને જે ચૈત્યો છે પ્રાર્થના કરવા માટે હોય છે. તો એની પણ ચર્ચા આવશે, આપણે આગળ કરશું. એલિફન્ટાની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? તો જે મુંબઈ છે એની પાસે એલિફન્ટાની ગુફાઓ આવેલી છે. તો એલિફન્ટાની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? મુંબઈ. સી જવાબ સાચો છે. જૂનાગઢ પાસે ખંભાલીડાની ગુફાઓ છે. ઔરંગાબાદ પાસે જે છે અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ છે. જે ભુવનેશ્વર છે ત્યાં હમણાં જ આપણે
ચારેક પ્રકારની ગુફાઓ તો વાઘની ગુફાઓ છે, ઉદયગીરીની, ખંડગીરી, નીલગીરી, બધી ભુવનેશ્વર પાસે છે. 44 સમ્રાટ અશોકના ગુફાલેખો ગયાથી 16 માઇલ દૂર આવેલા કયા પહાડની ત્રણેય ગુફાઓની દિવાલો પર કોતરાયેલા છે? તો જે બર્બર છે એ બર્બરની ત્રણેય ગુફાઓની દિવાલ પર કોતરાયેલા છે. તો સમ્રાટ અશોકના ગુફાલેખો ગયાનું નામ સાંભળ્યું હશે, બુદ્ધ ભગવાન બરાબર, બિહારમાં ગયા આવેલું છે, બોધ ગયા તરીકે જાણીતું છે. હવે સમ્રાટ અશોકના ગુફાલેખો ગયાથી 16 માઇલ દૂર આવેલ કયા પહાડની ત્રણેય ગુફાઓની દિવાલ પર કોતરાયેલા છે? તો પહાડનું નામ શું છે? બર્બર પહાડ છે. શું છે? બર્બર પહાડ છે. એની 3 ગુફાઓ બર્બર પહાડમાં આવેલી છે, એની દિવાલ પર કોતરાયેલા છે. બરાબર. હવે 45 નંબરમાં દાર્જિલિંગની ગુફા ક્યાં આવેલી છે? તો દાર્જિલિંગની રાજધાની પણ એક રાજ્યની છે, તમે સાંભળ્યું હશે. કંઈ યાદ ના હોય તો અસમમાં. તો દાર્જિલિંગની ગુફાઓ જે છે અસમમાં આવેલી છે. હવે એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચેનામાંથી કઈ ગુફા નથી તો દાર્જિલિંગ રાજધાની છે એવું ન ગણતા, તો ત્યાં દાર્જિલિંગમાં ગુફાઓ પણ આવેલી છે. 46 ગુજરાતમાં જૂનાગઢના બાવા પ્યારાની ગુફાઓ સમૂહમાં કેટલી છે? તો જે ગુફાઓ છે એ સંખ્યામાં કેટલી છે? તો કે 16 ગુફાઓ આવેલી છે. તો બાવા પ્યારાની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? જૂનાગઢમાં. બાવા પ્યારાની ગુફાઓ કયા રાજ્યમાં છે? તો કે ગુજરાતમાં. કયા જિલ્લામાં? તો ગુજરાતના જૂનાગઢ જિલ્લામાં છે. કેટલી છે? તો કે 16 છે. હવે 47 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં જૂનાગઢની કઈ ગુફાઓ 2 માળની છે? તો જે ગુજરાતનું જૂનાગઢ છે એમાં 2 માળની ગુફાઓ ઉપરકોટની ગુફાઓ છે. તો ઉપરકોટનો કિલ્લો પણ આવેલો છે, ઉપરકોટની જે છે એ ગુફાઓ પણ આવેલી છે. કેટલા માળની છે? તો કે 2 માળની છે. બરાબર. 48 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં રાજકોટથી 70 કિલોમીટર દૂર ગોંડલ પાસે કઈ ગુફાઓ શોધાઈ છે? તો ખંભાલેડાની ગુફાઓ. કઈ? તો ગુજરાતમાં રાજકોટથી 70 કિલોમીટર દૂર ગોંડલ પાસે, તો ગોંડલમાં કઈ ગુફાઓ આવેલી છે? ખંભાલેડા. કઈ? ખંભાલેડા. બરાબર. તો ગુજરાતમાં રાજકોટથી 70 કિલોમીટર દૂર ગોંડલ પાસે કઈ ગુફાઓ છે? તો કે ખંભાલેડાની ગુફાઓ છે. એટલે કે બી જવાબ સાચો છે. 49 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં શેત્રુંજી નદીના મુખ પાસે ભાવનગર જિલ્લામાં કયો ડુંગર આવેલો છે? તો જે ભાવનગર છે એમાં તળાજા. કયો? તો ગુજરાતમાં શેત્રુંજી નદીના મુખ પાસે ભાવનગર જિલ્લામાં કયો ડુંગર આવેલો છે? તો તળાજાનો જે ડુંગર છે, નરસિંહ મહેતા સાથે નામ જાણીતું છે, જોડાયેલું છે. તો શેત્રુંજી નદીના મુખ પાસે ભાવનગર જિલ્લામાં તળાજાનો ડુંગર છે. તો ડી જવાબ સાચો છે. ભુજીયો ડુંગર ક્યાં આવ્યો છે? ચોટીલો ક્યાં આવ્યો છે? બરડો ક્યાં આવ્યો છે? એ પણ વારંવાર પૂછાય છે. 50 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં જૂનાગઢના શાણા ડુંગર પર કેટલી ગુફાઓ આવેલી છે? તો જે શાણા ડુંગર છે ત્યાં 62 ગુફાઓ આવેલી છે. કેટલી? ગુજરાતમાં જૂનાગઢના શાણા ડુંગર પર કેટલી ગુફાઓ છે? 62. બાવા પ્યારાની કેટલી ગુફાઓ હતી? 16. કેટલી? 16. તો આપણે 50 પ્રશ્નો ચર્ચા કરી લીધી છે. તો આપણી એક્ઝામ સાદી ચેનલ છે, એની મુલાકાત એક વખત અચૂક લઈ લેજો. આવા તમને અઢળક વિડીયો જોવા મળશે. સાથે આપણે તમારા માટે અલગ અલગ પરીક્ષાઓના જે છે એ પ્લેલિસ્ટ પણ બનાવી દીધા છે. તો આ ટેટ 1ની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો જે મનોવિજ્ઞાન છે એ ટાટમાં પણ કામ લાગશે, તો એક વખત અચૂક વિડીયો જોઈ લેજો. સાથે ઘણા બધા પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા કરી છે, તો ત્યાં પણ તમારે મદદરૂપ થશે. સાથે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં તમારે ડિટેલમાં કંઈ વસ્તુ જોવી હોય તો આ જે જ્ઞાન સાધનાની પરીક્ષા છે GCRT ધોરણ 8 આધારિત બધા જ પ્રશ્નો કાઢેલા છે, એ પણ તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. એઆઈની પરીક્ષાના જેટલા પણ પ્રશ્નો છે તમારે ટાટમાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. તો એક વખત વર્તમાન શૈક્ષણિક યોજનાઓ છે ને બધા આમાં મૂકેલા છે, જોઈ લેજો. પ્રાથમિક શિક્ષકો ટેટ 1માં પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કામ લાગશે. હવે તમારા માટે ખાસ જો ટાટની તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, ટાટની પરીક્ષાની તૈયારી, તો તમારા માટે ધોરણ 10ની સામાજિક વિજ્ઞાન છે, ભૂગોળ છે, ઇતિહાસ છે, આ સમગ્ર આપણે બુકો છે એની ચર્ચા કરી લીધી છે સારી રીતે. તો એક વખત વિડીયો જોઈ લેજો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે જ આ સ્પેશિયલ વિડીયો છે, તો ત્યાં પણ તમે જોઈ શકો છો GCRT આધારિત. તો એના પણ વિડીયો આપણે બનાવ્યા છે, તો એ પણ જોઈ શકો છો. સાથે ધોરણ 6ની સામાજિક વિજ્ઞાન છે તો એના પણ પ્રશ્નો અહીં તમને જોવા મળશે. હવે
જીસીઆરટી સિરીઝ સ્ટડી 12નો ઇતિહાસ છે, આમાં 11 વિડીયો ભારતીય ઇતિહાસના છે. તો વિડીયો તમે જોવા માંગતા હો તો 1857નો સંગ્રામ છે. મુખ્ય પરીક્ષામાં કામ લાગે એ રીતના પ્રશ્નો છે, પ્રિલિમમાં પણ લાગશે, એટલે કે બધા જ પ્રશ્નો ચર્ચા કરી છે, સાથે સમજાવ્યું પણ છે. તો આ પ્લેલિસ્ટ છે, એકવાર સાચું જોઈ લેજો. તો આપ સૌનો આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લો, જેના લીધે આવો વિડીયો મળતા. લાઇક તો અચૂક આપજો, એમાં જરાય કંજુસાઈ ન કરતા. થેન્ક યુ વેરી મચ.